Yaxşı rahmat, özünüzə qanəsiniz. Keylə, joğraq çıxayla da. Şuncaq gəldik hem. Top direk. Top direk. Şey gibi. Sen yakın çıkma. Giroy soğanlarda var. Aksakal mı? Çaksan yakşı mı? Bu çaylarda kalıp kayıp bitti maskarlarını batır. Yoksa kendi Orada mı? Cömert'teki onu aldı. Kreşke ver koyacağız. Sağ olun. Sağ olun. Hayır, bir şeyde toplayacak. Şu ocakta aballar, bucaklar bir de hırlayacak. Amin. Şu oylagan oy maksatı iş yüzüne aşıp çekeralar uzun cağına çeşine versin. Şu kançüyeke Kuday bak verip güç kuvvet versin. Yelde hizmeti kılıp çıkanlarda cigitlerden bana versin. Amin. Var. Qana. Саламатсыздарбы, урматтуу Көкташ айылынын тургундары. Бул жерде Көкташ айыл эмес, наркы Алабукадан, Ылдый жактан келгендер да болуш керек. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандарым. Азыр эми мындай кылсак, ушул жерден 1-2 жөөңөр проблемаларды айткылачы биринчи. Айткыла. Анан кийин мен ошолорду сенин айткан проблемаңарды кошуп, жыйынтыктап туруп, анан кийин мен бир сөз айтайын. Мейлиби? Кана birden söz бере бериңиздер, айтыңыздар. Айтың ата. Toktay yaşından. Buna Çontay'da gördünüz. Çontay'da el köp. Sebebiste 3 say bölünüp ketken. Ortası ortada. Yalgızerik oyakta. Bazın çağı. El köp. Bizde üstadlıktan geri vergen. Biz mal için. Hak var o. Malda koydu, istiricilik kılalmayız. Mal boğazı hak var o. Hiç satmanından yaşa bulamı. Geri yok. Тура ата. Түшүндүм. Так, дагы ким бар? Айта турган аксакалдардан. Жаштардан айтыңыз ата, айта бериңиз. Urmatlı Yelcurt, urmatlı Kançı Kıdırşayız. En birinci şu yeldin göy-göylü meselesini uğup bilip, şu yerinde çeşendep geriyen ister için bırakmadı. Sebebi şu yer sizlerden özünün keleceği için, özünün yaşağı için, siz de geçekçilerden, usul turgan azamatçı gitlerden ümit kılattılar. Ümitli elden ümiti üzülmek boluş gerek. Sizler elge kuygan azamatlar dururlar. Bu yerden tarihı usul künge şeyin kanca yolu kaytalarını aytılıp geldi. Buna 56. yılı usul yerdi öz tüskönde usul mezgilliğe işlegen adamlar, misal için benim atam 91. yıl ötken 90 yaşında. Usul Köktaş'ta ayrı çarba, usul Köktaş Çongsay nemezin bir mezinde soğuş yılında başkarmazı bolu işlegen eken. 49. yılga şeyin. Usul atamın, şu yeldin aksakalları aytıp nemezi boyunca demazında. El yaşagan ayıldardan, ayda oyanıklardan tışkarı, Cahit'tin etin tövü planından çoğuğanlıktan şu Cahit'ti dep durup, vaktulu 25 minutke Özbekistan'a berilip ketken uldarım. Bol 80. yıllardan ötkende bücet minutü. Kuda kalaza bul Cahit'lerine özünger, eleycinger degen. Oşol mezgilde birinci kalkozun malı 81. 82. yıldan çıkıp bu yerge jaylagan. Özbekistan toluk mal çarbaçılığın joyup özü çıkıp ketken. 92. yılı Köktaş Aile Çarba Kooperatif düzülgen, usul turgan eldir, hazır usul geriye 70% usul Çongsay'ından. Jalpı Köktaş yeni. Sizin gelişinizde sizden ümit kılıp gelgen eldir. Köktaş Aile Çarba Kooperatif'in malı usul jaylığa jaylagan. Burada o tek görünüp durgan 5 taş olsa akkardan astı. Eteğitte hazır özünüz gelgen yerden canağı onu Abdullah bilek
Durağır çegeranın etek çeygi. Bu 19.224 hektarda aytılıp durgan. Biroq hazırkı ölçü nemezin biz to'liq tushunmaymiz. Biroq janağı Aydov yerden tışqarı Cayit degen sözdün özü gana çekip dururlar. 19.200 hektar degende. Köktaş ayıl kooperatif malı jaylagan vaqtda Özbekistan'ın ança-munça çarbalary gelip durup sunuştap Cayit berip turgula degende bizden Köktaş ayıl kooperatifine nalog tögüp ança-munça malı girip jaylagan. Biroq Özbekistan özü Samalbel degen yerden yerdi kaçtırıp durup Öztörün, çavandarın Kırgızistan'ın territoriyalarına emin için ötüp kettin yer. Ötmegüle. Eğer ötsöňer, жооп kartarsalaňar dep tüsünü jatırıp durup, Özbekistan'ın çavandары kaytarıp, Özbekistan özü girgispe koygan. Bul aylanyp kийinki bolgan seminardan keyin 2007-yıldan kийinki masele özgörülgenday bolup ketdi. Keşegi sizdin Özbekistan'a barıp, gelip durup, koygan taraplarınızda el uğup durup, ança-munça yerine kanatlandarmay kalgandık üçün kayra siske arız munun aytqızıp uşul el jetkizip durgan. Kayra şunu kayradan qarap durup, yerdi aldынан gördünüz, bardığın görüp durup, kayradan şunu qarap şu meseleni oň jagına eldin ümitin keçip beret dep el sizden ümit kıladi. Bizden suralarımız. Бар bu dagы süýdöй durgandar, jaşlardan bu ayal kişilerden bolýar. Bulakbaşı ayılından bolan, Bulakbaşı ayılının turgunu. Bizde Bulakbaşı Köktaş ayılı hökümetinin en ıldığında tümende jaygaşkan azı görüp geldiniz özüňüz. Bizde masele elder eki el jaygaşkan Kovasay menen çektaşıp bizde biz Kovasay anan Bulakbaşı bolup kalat da. Anan masele bizde Kovasay'ın elderi Özbekistan'a girip üylerini salıp jaşap algan. Anan keyin bizden Kırgızistan'ın grajdanı üylerini salgan, biroq jaşay albayt az o jerde maseleçi. Ana masele çegara jok. Öte koptu jaşayбыз. Çegara çeçilgen emes da. Özbekistan'ın elleri girip ketet bizge. Kançalan maldарды urdap ketet kışındaçı. Oşo anan 95-жылы Adulov Adılbek tarafından jol salınganda. Biz Kökserek aymağına ötüş üçün öte udamlı jol bolgan, an tegisi jaygaşkan. Al Kırgızistan'ın aymağında bolgan. Аны жолду 7 километр баргандан кийин өзбектердин тарабынан токтотулган. Анан ошо жол ошо бойдон калып кеткен. Азыр ошо маселе боюнча анан өзүбүздүн ошо үйдө маселе боюнча мына кайрылып мына кат жолдон мына кыска сөзүм ушул меники. Рахмат. Мына өзүңүзгө тапшырып коём. Так. Жерде жашап, ушул жерге турмушка чыкканмын. Анча жылдан бери үйүмүн үйлөрдүн катарында 5 та балам бар. Балдарыбыз менен коркунучта жашайбыз да. Өзбектер түшүп келип мындай ачамакай мынтыктары менен келип үйлөрүбүздүн айланып турган кездери деле болду да. Биз систем Садыр Жапаровду шуну чегарабызды чечип берет деп бардык айылдагылар колдоп шайладык. Шуну чегарат. Сиздин келгениңизден биз үмүт кылып турук азыр. Балдарыбыз далада чалып турабыз, кеп калбадык, коюп калбады деп бир согуш ветеран нишан абабыздын бир небересин атып кеткен азыр. Орукчан алып кеткен. Bir ay карадык, ошо күндөрү топтолуп бир үйлөрдө жаттык да. Мына азыр деле балдарыбыз мал багат. Бир жерде иштей албайбыз. Чакана багабыз. Ошо малдарды корконубуздан үйдүн үстүндө багабыз. Тойбуйт акыры. Мына 4 кожолук алдыбызда чакана багабыз. Бирин-бирибизге кошуп жогорака чыга албайбыз. Жогорака чыксак нейтральный зона чыкпагыла дейт бизде. Şu eldi sыйлап, журтту сыйлап келгениңиздерге силерге терең ыраазычылык. Элдин атынан, өзүмдүн атыман. Биздин негизги маселе жер чегара деп бардыгыбыз айтып өтүп атырык, кайталап атырык. Тотукуштай дагы кайталай бербейин. Бул жерде токетер жери, ушул жерде биз жашайбыз. Мына жанагы аял айткандай, ошол 107 жаштагы аксакалдын баласы мен боломун. Чегара пегара дегенибиз менен биздин жерибиз ушунда кырда, айдоо жерибиз жок. Жер айдасак 4 та таш чыгат. Bir sötükten yer tiygen, ülüş yerimiz yok. Bir uyda 5'ten 4'ten gelinler tıkılıp oturan. Bizken negizde çarvaçılık menen yaşayız, malçılık menen. Biz cahit menen yaşayız. Başka bizden diykançılık başkalık yok. Yer şartımızda gördüğümüzler, ayıldan, rayondan, varpardan alıspız. Misal için bana Kırgızistan'ın yerinin bu yer emez, ısık göldün, nar jağı, talasın ber jağı dağı benim mekenim, benim yerim. Ben o şol için küreşemin. Rahmat.
Bunlar çegara meselesine geldiğinizler için sizlerge çoğun razıcılık üstü bildirip elinin adından salam aytabız. Razanızlar kabul bolsun. Siz de hurmatlı olmadan yoldaş Hamçı Bektaşevich, siz bu hizmetler kalaganınızga Kırgız eli sizde 100% kolduğuga dayarбыз. Çegaralarda çeşip yaşık berseniz daima dayarбыз. Sebebi bizim Kırgızstanda çegara meselesi kançalan yıllardan beri çeşilbey kele жатқаны bardığımızga dayın. Yurav eljurt. Bu çegara meselesini çeçүү üçün çınığı ata babalarımыздın yaşap gelgen jeri Kırgız elinin tarixi köpe boluda. Azırkı uçurda Kırgızstan, Özbekistan aralığındağı çegaralarını çeçүү oңой iş emes. Bu neseni bardığımız düşünüp turabız. Bu meseleni çeçүү üçün iki elдің prezidentleri жақсы сүйлөшүү жолдору менен çegara hizmetkerleri düşünүү менен çegara meselesini çeçip koyuğa bu vakit kelip жетти деп düşünüyoruz. Sebebi biz yaşap жатқан жер Көкташ айыл аймағына қараштуу Çongsay айылы бұл көчөдө 5 көчө bölünген. Kocalықтың sаны 200'e жетер. Hurmatlı Hamçı Bektaşevich, biz bu çegara meselesi boyunca köptөгөн yıllardan beri alışıp çeç alбай келе жатабыз. Тарыха сүйөнүп айта турган болсок, биздин ата бабаларыбыз malı başların багып, tirikçilik kılıp kelgen ele jер. Men özümdü tanıştırıp ketsem, men Rustam Özkan Orunbey, Çongsay elinin jaranımın men 1912 yıldan tartıp 2020 yılga çeyin Çongsay ayılının ayıl başçısı bolup işlep kelgenmin. Usul 8 yıl aralık içinde usul çegara boyunca köptөгөн süйлöşүүлөр boldu. Özbek Kırgız çegaralar araçları bolup atlardı minip sokma yollarda жүрдүк. Bunda güveler var. Özbekistan'ın çegara jatında жүрген adisler menen süйлöşüp, kеңешip жүрдүk. Alar айтышкан чыныгы çegara jondan bolat. Bunday beldin jarmынан bolboyt dep айтышкан сөздөрүн укканбыз. Ondan keyin biz aytkanыбыз, sizlerden bu jakta ata babalarыңар жашабаса, же болбаса деген сөздөр чыныгы сөздөр айтылган. Бирок алар биздин сөздөрдү туура сөз деп баяндаган. Кыргыз жарандары кош колдоп колдойбуз. İşinizge ilgili kalayımız, işinizi Kuday yok. Біздің негізгі мәселе ошо чегара кайталайт. Мен Сарколдо жашаймын. 2011 жылы келип Өзбектин солдаттары бизди коркутуп, линзаларындай бет каптарды кийип келип коркуткан да. Бирок ошол күнү закритлерин кеңкем Мурат Ахматовалар билет, бүтүбүз чогуу келгенде биз сакалчаңды колап түшкөнбүз. Biz bunda gelgen emes biz de aytkan da. Özlerinin jeri olur olmak emes turabı. Oşo boyunca gelbey koygun. Kova sayının başına varıp Özbek soldatları menen bizdi jolukturup olar çakırıp oşo zakitlerini kelgendeçi. Ötө çoң tupulun bolgon. Eger olorun jeri olsa eyvak ele almak. Je bir mazarı jok bu yerde. Je bir yaşagan korgonu jok. 95-жылы биздин кошуналар Сарколдон ошо Özbektin Kaşarın buzup alıp çıkıp ketken bizden soroguz büttü de. Baytmandın balazı alım menen bir don bagalım deydiler familiya desi albatı. Marıp üçöv köçüp çıkıp ketken. Bizden uvaktımız büttü dep aytkan da. Oşo boyunca hiç kim gelgen emes. Bирок ар dokudar şunda kaytalan otur. Bирок sizlerge biz işengemiz, murtadıyla koldop gelgemiz. Rahmat bizdi çegarabızdı çeçip beret degen oydu. Sebebi Köktaş elinde alakanda jerde şunca adam yaşap atır. Biz mal çarbaçılığı melinde. Kazak müstenişengilerin malın biyakta kalganlar bağalır. Şuradan başka hiç varyant yok. Hurmatlı Hamçı Kılıçayev, şu Köktaş ayılına gelgen işler, Köktaşlar, şu yerde sıyılap, yurttu sıyılap gelgen işler çoğun razılık bildiririz. Biz sizge 2020 yılı 21 yıldan fevral 5. fevralda sizge katıldık. Barıp bilgiskenmiz. Şunu okup biz geç beretip. Yakında da prezidentke sizge de katıldık. Sebebi şu gelip çegeran öz gözümle görüp bundaki Köktaş yerin min görgönden min uqqandan bir görgön jakşı dep sizge alганбыз. Men 2008 yıldan beri 2018 yılga ayıl başlı işlegem. Şu Çongsayda Köktaş polna aylanıp men 2017 yılı biz gelgende komissiya kuram menen o pistelden çıkıp aylanıp Sarkol menen aylanıp GPS menen jondan alганбыз. Alıp bu yerge gelgende Namangandın
Gödürekstiri aytdı. Bizden çok Tokay çarbağız var dedim. Buna poligon bolgan yerdi. Buna poligon bolgan yer. Sebebi kanday Tokay çarbağlar var dedim. Sebebi onların Tokay çarbağız yok. Buna men çoğ terekte men çoğ tayatam değil. Turava? Çoğ tayatam. Men çoğ tayatam tayatamın atadığını kı. Onu talda kırım kaldı. Görünüz onu pançek taşı kıtır. Biz oşağa gelip gelgenimizde buna zaten siz bolmasa olmaz oşanda bizden Tokay çarbağız var degende Toktan Mirzayev Latif aytdı. Ne sebepten biz bilmeyiz dedi siz dedi. Kanda çok Tokay çarbağızlar var dedi. Dep ayttık. Biz oşanda aytkanız ey biz Kırak'tan mına çarttan mına görünüz mına çarttanı o 53. yılkı çarttanı bu körüp Oldu ata mende var. Var ha? Mına men dağarım жүрüm kartanı. Duraqlar. Sebebi karta babalıca bolbaydı. Ata babasının yeri. Oşonduktan sizge keçe aksakalları çakırıp berdi. Sizden kat gelmegen için siz bilmediniz dep çındığında yer bütün yurtu gelip çakırıp gelip durup video hayırlı verdik çındığında. Men uqqandan bir körgen жақсы dep. Mına gördünüz. 2 sötükten 1 sötükten yer tingen. Narkmetin bütün taş. Buna bir kocalıkta misal çekera 19.200 gektar dediniz. Sebebi bizde toktun. Çekera boğanda toktak durmuş. Çekerada bergende 19.200 gektarda buna Böksöz yoldu bergen. Buna Böksöz yoldan joğordun bergen. Böksöz yoldan değil, Naseriye bolgan, eldiki bolgan. O Dirbeyt ol. Böksöz yoldan joğor bolgan. Oşon Naseriye yol menen ketken argına. Yakı Özbek'te oşon 25 yılda beriyende Özbek'tin malı hot menen küçük su varıp aydakçılık etken. Oşadan joğor. Sebebi hazır Naseriye'nin sudan devalttık. Sebebi 19.700 gektar yer. Cahit bolgan. Cahit atabağız vaktını bergen. Sebebi vaktını bergen. Et tövüş için. Boşandıktan biz hazır 90% mal menemiz. Yaşov yok. Mal bolboda bizi yaşovuz yok. Şunduktan siz bırakma şunçalı geldiniz mi? Bizdi oң жағына çeçettep. Gel ümitten turabız. Bravo. Hurmat düşündüm ata. Bak daha kimde söz var? Aytınız. Şaşmay aytın. Ya o şurada aytıver oğlum. Aytıver. Kattırak aytıver. Benim adım Ergeç Sanjarbek. Şu Koktaş aylı turgunu olup. Siz aytmakçı murda aytkansız. Şu Kırgızstan'ın bir dağı toprağına dağı hiç kimge vermeybiz dep de. Oşon üçün şu жерге gelip atasiz. Rahmat sizge. Çok rahmat. Oruzunuzlar kabul болсын. Ушул жерде аксакалдар айтып аткандай, ошо чегара бизди мурдатан бери, ошо Кырактан бери болгондо, биз олардын жерин талашып аткан жерибиз жок. Биз өзүбүздүн жерибиз үчүн ушул элдин бүтү келип отурат да азыр. Туурабы? Биз бирөөлөрдүн жерин талашкан жерибиз жок, Камшыбек Кыдыршаевич. Өзүбүздүн жерибизди бирөөлөргө берген үчүн күйүп келип атыр да şu адамдар. 8500 гектар берилип атыр деп уккан, көрүп атырык интернеттерден. Ушуну бизге Кырактан бери чечип беришиңиздерди чын жүрөктөн суранабыз да. Сизге ишенебиз. Rahmat. Aytınız siz daha. Oşa aytıver oğlum oşa. Aytıver. Hazır. Birden. Ben Koktaş aylı turgunu bolom, Manzarbek Kızarışoqbayevич. Bizde hazır bardıq aytып кетишти. Кичине уксаңар, biraz укпагылачы. Чегара маселеси да бардыгычы. Анан siz keçegide Özbekistan'a delegatsiya менен барып келдиңиz. Bizde bir gana mümkünçülük var da, akıl менен иш кылган жакшы да. Bizde могу чоң сууду көрүп келдиз азыр. Bunun 90% Özbekistan eli пайдаланат да. Bizde 10%ке жетпей Кыргыз пайдаланабыз. Ошо аркылуу чегараны чечкенге мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм да, мен жеке оюм. Себеби ал жерде баягы Кавасай, Каркидан, Чус деген шаарларга чейин барат да. Бул биздин суубуз Өзбекстан пайдаланат. Ал жерде гектарлаган Өзбекстан дыйканчылык менен ошого бизде мүмкүнчүлүк бар. Баягы астыңкы Булакбаш айылынан өткөн астыңкы жолго анан но чегара 19.200 гектар жерди биздин тарапка чечкенге бир гана мүмкүнчүлүк ушул деп ойлойм да. Себеби сиз азыр маалымат толук алдыңыз. Но жерде суу бар экенин, эл Өзбекстан пайдаланат экен. Ошо аркылуу көп жерди чечип келип атаса суу аркылуу. Ушул суу аркылуу дагы чечкенге мүмкүнчүлүк бар да. Дагы ишенебиз сизге терең. Кудай кааласа Кокташчага биздин айылга Кыргызчага чечип бергенге мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Сизге ишенебиз. Рахмат. Тайдын тургуну болом да. Ушул жерде жашап. Ошо Өзбекстан солдаттары бизди огородубузда иштеп аткан жерибизден, мака чабып аткан жерибизден кирип келип бизди атып кеткен, уруп кыйнапчы. Анан ошо боюнча азыр
сол бутуман окшоп, бутуман бүгүлбөйт. Оор ишке жарабайм. Өзбекстан эмне үчүн биздин жерибизге келип атып кеткен бизде мындай чоңдор жактан бир эч ким сураган эмес да, мамлекет жактан эмне болгонун эч ким 2012 жылы 2012 майда 2012 майда биздин чегарабызды чечип берет деген ой эл үмүтү сизде чоң да. Анан биздин чегарада биздин заставаларды элдин ортосуна жайгашкан да, ошолордон мындай чегарага жайгашып беребиз да, элдин ортосуна жайгашкан. Ошо баланын немеси менен менин күйөөм келип биздин şu çegara boyunca gelip чегарабызды чечип бергениңизге. El sizden çok razı şunçalık gelgeningizgeçi. Rahmat. Ana biz sizge жоон албайсыңар. Sadır Nurgojoyev'e berip koyasın amanat. Sadır Nurgojoyev. Берем. Сөзсүз берем. Барыңыздарды ошол Алла Таалам орозо күнү менен куттуктаймын. Орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таалам ошол туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Урматтуу эл журт, мен туура түшүнөм. Мына апабыз да келип өзүнүн башына түшкөн, уулунун башына түшкөн оор маселелерди айтып атат. Чын айтыш керек, эми эне ошон үчүн баласына күйүп бишип атат, биз туура түшүнөбүз. Аны эми мен өзүм Кудай кааласа кайрылуу катын алдым. Баргандан кийин мен өзү аны карап чыгамын. Ал бул жерде чечиле турган маселе эмес. Туурабы? Аны мен карап чыгамын, сөзсүз апага билдиремин. Эми урматтуу эл журт, мен ойлоймун, биздин мамлекетибиздин жаңы тарыхында биринчи жолу ушинтип элдер ушул жерге топтолуп, ушундай болуп, биринчи жолу ушундай мамлекеттик чоң кызматтагы адамдар келип, ушинтип мындай чегара боюнча олуттуу маселелерди карап атат. Так, чегаранын ошол мамлекеттик чегараны тактоо боюнча комиссиянын төрагасы бул жака келди элек беле? Келди беле? Ким келди эле? Вот, эми азыр мына ушу дөөгө чыгып, ушул жерден баардык колго алаканга салгандай көрүнүп турат экен. Кайсыл жерлер границалар биздики болуш керек, аксакалдарыбыз толук топтоп айтып берди. Мен эми силерге биздин мамлекеттик ошол чегара боюнча комиссиянын кылган иштери боюнча бир-эки ооз сөз айтып берейин. Анан ушул жерибиздин, өзүбүздүн именно ушул жердин тагдырын өтөбүз. Биз мамлекеттик комиссия жаңы мына бийлик келгенден бери мен Садыр Нургожоевичтин силерге саламын айтып коеюн. Эсимен чыгып калыптыр. Кечинде Садыр Нургожоевич экөөбүз сүйлөшкөнбүз ооз ачкандан кийин. Ал киши ошол мага айтып, эми ошол жерге барып, эл менен жолугуп, элге менен чоң саламымды айтып кой деп суранды. Ошол президентибиз Садыр Нургожоевич саламы силерге буйрсун, жетсин ошол силерге. Ал киши дагы сиздердин проблемаңыздар менен чегара проблемаңыздан толук маалымат алып отурат. Ошол жеринде ал бардык мамлекеттик органдарга көрсөтмөсүн берип карап атат. Ошолордун мамлекеттик органдардын башында чегараны карай турган. Мына мен ошо мамлекет тарабынан дайындалган адаммын. Менин милдетим бул силерге келип, силер менен түшүндүрүп, сүйлөшүп, ишти карап жасаш менин түздөн-түз милдетим. Ошол милдетимди аткаруу негизинде силерге келип отурам, урматтуу туугандар. Урматтуу эл журт, эми биз кандай иштерди кылып атабыз? Келгенден эле ошол сүйлөшкөнбүз, биз чегараларды эртерээк тактайлы. Чегара такталбаса, көрүп атасыздар, мына ушул жерде балдарыбыз айтып атат, мына чегара такталбагандыктан, чегара кайсыл жерде экенин жаар жакта, бер жакта жакшы түшүнбөгөндүктөн көптөгөн жакшы эмес окуялар болуп атат. Алардын адамдары менен биздин адамдар кагылышып кетип атат, аскер кызматкерлери кагылышып кетип атат. Себеби биз толук бойдон ар бирибиз ал мамлекетте, бул мамлекеттеги толук бойдон чегара маселелерин чечелекпиз. Ошондуктан биз чегара маселесин чечели деп чоң аракеттерди баштадык. Өзбек мамлекетинин, Өзбекстандын ошол мамлекеттик чегара комиссиясы менен биз Бишкекте жолуктук бир жолу 2 күн. Андан кийин биз Ташкентке барып, ал комиссия менен жолуктук. Ал жерде Бишкекте протоколго кол коюлду. Протокол мындай ушу иштерди тезирээк жасайбыз деген гана максатта. Андан кийин 2 президент жолуккандан кийин Садыр Нургожоевич менен Шавкат Мираманович Ташкентте жолуккандан кийин экөө чечим кабыл алды. Чегараны тезирээк бүтүрөйлү. Чегараны тезирээк бүтүрүп, чегараны кандай бүтүрөт? Ошол 2 элге тең, 2 мамлекетке тең ыңгайлуу болсун. 2 мамлекетке тең мындай бир кызыкчылыгына дал келсин. Ошого аракет кылып бүтүргүлө деп бизге тапшырманы берди.
Ошондон кийин президент Ташкентте жолуккандан кийин эле биз дагы Ташкентке бардык. Себеби дегенде Ташкентке бара турган биздин кезегибиз эле. Алар бизге келип кеткен эле. Biz tez ele Taşkent'e vardık. 23. 24. Mart gündörü Taşkent'te biz bolduk. Oşol jerde protokol kol koyuldu. Negizinen Özbek Respublikası bilen Kırgız Respublikasının ortasında protokol namерение. Эми бул биздин кол койгон гана протоколубуз. Ал протокол бир эле биз койгондон кол койгондон бүтүп калбайт. Кээ-бирлер ойлоп атат, ошо протокол кол коюптур, эми ошо менен баары бүтөт экен деп. Мен түшүндүрүп айтып берейин сиздерге, урматтуу туугандар. Биз протокол кол койдук. Андан кийин ал протокол договорго айланат. Договорго эки президент кол коет. Андан кийин ал жогорку кеңешке барып ратификациядан өтөт. Жогорку кеңеште ратификация өткөндөн кийин кайрадан президент кол коет. Бул 4 этап менен болот. Биринчи этабын гана биз кылып атабыз. Биринчи этабын гана жасап атабыз. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү этап болодон анан кийин мыйзам чегинде ишке кирет. Ошондуктан кээ бир кабыл алынган протоколдор өзгөрүшү мүмкүн. Кээ бир кабыл алынган протоколдор жагдайга жараша, элдин талабына жараша, эки мамлекеттин аркы берки сүйлөшүүлөрүнө жараша толук бойдон өзгөрүшү мүмкүн. Анан протоколдор кол коюлуптур, бүтүптүр, андай мындай болуптур деп ойлобоңуздар. Себеби ошентип жанагыдай туура эмес түшүнүп алган адамдар эми чек-арабыз кетип калыптыр, эми биягыбыз калып калыптыр деген сөз болуп атат. Андай эмес. Атайын чыгарып атышы мүмкүн ошолор нерсеничи? Азыр эми туруп чулум. Анан кийин ошондуктан biz protokol kol koyduk. Protokol kol koygonda daha bir nerseni aytayın. Biz taraftan talaştуу болгон. Айыл жерлерибиздеги таlaştуу болгон жерлердин бардыгын биз тарапка алдык. Эмне үчүн? Алар жөн эле жерин берип койбойт. Жөн эле мына биздин жерибиз алгыла деп берип койбойт. Мына Көксеректе 105 гектарды, тигил Баястанда 212 гектарды, тигил эмеде Уңгартоодо 35 гектарды, Карабелесте 25 гектарды, 25 гектар жерди Карабелесте алганда айтып коеюн. Карабелес деген айылда 2017-жылы ратификациядан өткөн, бүткөн жер. Бүткөн жерди элдин талабы менен кайрадан карап чыгууга биз мажбур болдук. Себеби ар дайым ушундай. Бүтүп эле ушул ойдон казык кагылып токтоп калбайт. Эгерде эл талап кылса, эгерде ошо мамлекет бири-бири менен дал келише турган болсо, чек-араны өзгөртүп кычайтса болот. Мына ошол эле Карабелесте туугандар. Карабелес айылында ратификациядан өткөн болчу. Өтүп, ратификациядан өтүп, Карабелес айылыны мындай тең эле бөлүп койгондой болуп калганда, бөлүп биз жакта айыл калып кеткен, үлүш жерлери башкалары Өзбекстанда калып кеткен. Аны ошол жакшылап карабастан ошону бөлүп салышкан экен, эл арызданып отуруп, акыры биз ошону көңүлүбүзгө алдык дагы кайрадан протоколго киргиздик. Ошо Карабелестин кабыл алынган ратификациядан өткөн чек-арасын өзгөртүү боюнча. Эми чек-ара ушундай түз эле айылды жиреп өткөн болсо, ошол жерде калып кеткен 25 гектарды кошуп алуу боюнча протоколго киргиздик. Ошентип чек-аралар ар дайым ушундай эки мамлекеттин макулдашуу менен өзгөрүп турат. Бул жөн эле баягыдай, конечно, өзгөрбөй турган жери бар. Эгерде ратификация кабыл алынса, мыйзам кабыл алынса, бир тарап, бир мамлекет макул болбосо, ал өзгөрбөйт, конечно. Ал өзгөрүш үчүн эки тараптын мындай бир кызыктар болуш керек. Эки тараптын макулдашыш керек. Ошентип мына Карабелестен да 25 гектар жерди алдык. Эми эки чоң маселе калды. Бул мына Компроват суусу менен, Компроват суу сактагычы менен ушул Чоңсай жергилиги. Муну өзбектер Гавасай деп коет экен, бизде чоң аталарыбыз Чоңсай деп жүргөн жер экен. Мына ошон үчүн биз мындан ары комиссиянын мүчөлөрүнө дагы айттым мен, биз кыргыз тарап ар дайым Чоңсай деп атайлы балдар. Гавасай деп жазбагыла деп буларга айттым. Эми ушул Чоңсайдын проблемасы калды, эменин Кемпроватты суу сактагычынын проблемасы калды. Кемпроват суу сактагыч проблемасы боюнча мен ушу 2-3 күндөн бери ошол жактамын. Тынбай ошо эл менен сүйлөшүп атам. Мына ушуга чейин жанагы Кара Суу району Ынтымак айылында болдум. Ал жерде ошол платинанын бир башы биздин кыргыз жеринде жайгашып калган. Так, бир учу. Мына ылдыйга карап кеткенде сол тарабы. Ошол жерден өзбектер бизге башында 100 гектар деп айтты эле, анан кийин кайра 50 гектарга түшүп, 50 гектар жерди алардан бизден сурады, алмашуу жолу менен. Башка жерден 50 гектар силерге берейли деп.
Биз ошентип протоколго кол койгонбуз. Бирок элдердин талабы менен эл чакырып 50 гектарды биз бере албайбыз. Биз берсек бу жерден 20 гектар гана бере алабыз. Башка жерден 20 гектарга алмаша бергиле. Себеби 50 гектарды берсек, биздин мынау жерлерибиз кошулуп кирип кетип атат деп элдин талабы болгондуктан биз элдин талабын угуп, кайра ошого кайтайлы деп чечим кабыл алдык. Андан сырткары кече Компроваттын да болдум, Куршапта, Өзгөн районунун жашоочулары менен жолуктум. Ошол жерде жолукканда алар дагы айтып атышат. Биз Компроват суу сактагычыны бербейбиз. Компроват суу сактагычынын астындагы жер бизде ошо бойдон калат. Ошондуктан биз муну эч ким жерге эч нерсеге алмашпайбыз. Буган биз макул эмеспиз деп. Эл ошентип талап койгондон кийин биз эл тарабынан шайланган, элдин ушул кызматын кылган адам болгондон кийин биз элдин үстүндө эмес, элдин арасында, элдин астында болушубуз керек деп билебиз. Ошондуктан элдин талабы менен, элдин ошо айткан маселеси менен мүмкүн кайсыл бир убакта чечилер. Бүгүн чечилбесе, эртең чечилбесе, жылдар өтөр, чечилер. Ошол Компроватка макул биз бүгүнкү күндө Компроватта кол коюлган протоколдон баш тартабыз деп чечим кабыл алдык. Демек эмне болуп атат? Урматтуу угандар? Бул башка мамлекет эле жөнөн жерин берип койбойт. Биз ошол мына Көксерек, Баястан, Уңгартоо, Карабелес жерлерин бардыгын Орто Токой суу сактагычы негизинде алганбыз. Орто Токой суу сактагычы толук бойдон биздики, Кыргызстандыкы. Аны кече күнү дагы бирөөлөр эми азыр ушундай болуп калды. Эми капа болбойсуздар, урматтуу эл журт. Заман ушундай болуп өзгөрүп кетти. Баягы жакшы көргөн, жаман көргөн адамдар көп экен. Тарс этип телефонго тартып туруп эле бир сөздү бир жерден кыркып салат экен, бир жерден кошуп салат экен, бир сөздү бир жерден мындай сүйлөп атканда айтпай кетет экенсиң. Ошого шылтоолоп туруп эле мына жерди сатып бериптир, тиякты сатып бериптир деген сөздөр чыгып атат. Мен дагы ачык айтайын. Өткөндө да келип айттым эле. Мына Алабукка келгенде дагы. Орто Токой суу сактагычы толук бойдон 100% платинасы дагы, суунун астындагы жери дагы бардыгы Кыргызстандыкы. Аны эч ким эч качан башка мамлекетке берейин деген ою дагы жок. Бирок биз айтып атабыз талап коюп. Ошол Орто Токой суу сактагычынын үстүндөгү суу биздин астындагы жерди ээлеп турат. Суунун 95%-ын силер пайдаланып атасыңар. Демек, ошол ээлеп турган жердин ордуна бизге жер бергиле. Жер бергиле. Аны бизге жер бербей турган болсоңор, мен ачык айтайын, биринчи комиссия болгондо, ошол жерде мына комиссия мүчөлөрү катышты эле. Ошол жерде мен ачык айтканмын. Эгерде Орто Токой суу сактагычынын астындагы ээлеп турган жер үчүн, биздин жер үчүн, ошогон биздин мына проблемаларды чечип бербесеңер, мына Көксеректин, Баястандын, Уңгартоонун, Карабелестин проблемасын чечип бербей турган болсоңор, анда биз сууну агызабыз дедим. Ачык айттым. Сууну биз агызабыз, ошо жерлер силердики болсо, анда биз элибизди көчүрүп келип, ошол водохранилиштеги жерге жайгаштырабыз деп мен ачык айттым ошо комиссияга. Ошондо сурадым мен, баягы водный хозяйстводан сурадым. Канча күндө силер агызып бүтөсүңөр десек айтты, 1 айда агызып бүтөбүз деди. Анан ошондо Өзбекстандын комиссиянын төрагасы айтты, жок, андай кылбагыла, сүйлөшөбүз, тил табышабыз деди. Деп ошо Бишкекте сүйлөшкөн ошондой сүйлөштүк эле. Анан кече Ташкентке барганда булар тил табышып биз менен ошо водохранилищенин астындагы жер биздики, бирок ошол жерди ээлеп тургандыгы үчүн үстүндөгү суу булар бизге мына айткан баягы 4 участокты чечип беришти. Көксеректен 105 гектар чечип беришти. Баястандан 212 гектар чечип беришти. Карабелестен 25 гектар, Уңгартоонун ошол бет жагы калып кеткен экен 35 гектар. Ал жерден чечип беришти. Акташ Карасуудан 100 гектар суулуу жерден алдык. Себеби дегенде Карасуу шаарыбыздын, биздин Карасуу шаарыбыздын баягы аткотторун чыгара турган жерге 10 гектарды бир 15-20 жылдан бери сурап жүрүшөт. Бизге бербей жүрүшөт аларчы. Анан кийин ошол жерден биз 10 гектар эмес, ошол жерден 100 гектар бересин деп 100 гектарды ошол жерден макул кылдырдык. Ошентип Орто Токой суу сактагычынын эсебинен биз
5 çoң точкаларды чечип алдык. Элдин проблемасын чечип алдык. Бул бир. Эми компроваттын проблемасы кандай болот? Компроваттын проблемасы туугандар, компроват боюнча компроват толук толгондо 5735 гектар жерди ээлейт экен. Толук толгондо. 908 горизонталга барганда. Биз булар менен сүйлөштүк, 900 горизонталга түшүрөйлү деп түшүргөнүбүздө 4400 гектар жерди ээлейт экен. Булар бизге 4127 гектар жерди берген экен. Ошол мындан 60 жыл мурда эле. Так, 72 жылдарыбы, 70 жылдары. Так, берген экен. Ал жерлерде бизде азыр айылдар, кээ бир жерлерде шаарлар, мына бул Кербен шаарынын почти жарымы аэропорт участоктары, менде список бар да, мына бергим онда бар. Окуп берип коёюн силерге. Себеби бул негизинен ушул жакта экен көпчүлүгү. Мына 4127 гектар жерди кайерден алган экенбиз? Кадамжай районунан, Көкталаадан 758 гектар жер алган экенбиз. Ал жерде азыр чоң айыл бар. Чоң айыл бар. Гүлпиондон 255 гектар жер алган экенбиз. Ал жерде да чоң айыл бар. Эсенбай Пактаа үчүн 148 гектар жер алган экенбиз. Ал жер айдоо болсо керек эле. Нокен районунан, Жалал Абадтан 1088 гектар экен, Үч Коргондон алган экенбиз. Так, 1088 гектар жерди алган экенбиз. Ал жерде азыр Ош Бишкек жолу турат, ошол түшкөн. Кайсы жер? Шамал сайда Достук айылы. Шамал сайда Достук деген чоң айылдары бар. Шаардын бир чекеси кирип кеткен. Ошолор, то есть ошолорду алган экенбиз. Мына бул Аксыдан аэропорт, участок аэропорттон Аксын аэропортун билесиздер. 401 гектар. Ошол аэропортту толук бойдон алган экенбиз жерлерин ошол маалда. Участок Жетиген 113 гектар, участок Падышата 5 гектар, участок Согот 52 гектар Аксы районунан алган экенбиз. Ала Бука районунан Ажек, Чуст 1307 гектар алган экенбиз. Мына бул эң көп ушу Ала Бука районунан алган экенбиз. 1307 гектар. Чусту билесиздер, Ажек деген участокты. Ошол жер толук бойдон Өзбекстандан биз ошол водохранилищенин эсебинен алган экенбиз. Эми бая аксакалыбыз айтып өткөндөй, бул Кыргызстандын жери баарыбыздыкы. Бул Ала Букалыктардыкы, бул Сузактыктардыкы, бул Көлдүктөрдүкү эмес. Эгерде керек болсо Ала Букадан берсек, түптөн алышыбыз мүмкүн. Же болбосо Чаткалдан берсек, барып Баткенден алышыбыз мүмкүн. Же Оштон берсек, келип Аксыдан алышыбыз мүмкүн. Ушундай туугандар. Бул элдин, мамлекеттин жери болгондон кийин ушинтип тарых ушинтип өтүп кете берет экен. Мына ушинтип биз 4127 гектар жерди алган экенбиз. Эми калган 900 горизонталга түшүргөндөн кийин 4400 болсо, дагы 300 гектар жер булар бизге карыз болуп калат. 300 гектар жер үчүн биз Сузак жана Өзгөн райондорунун территориясынан 1000 гектар жерди булар менен талашып, тартышып, 2 күн урушуп, талашып отуруп алдык. Булар айтты 300гө 300 беребиз деди. Биз айттык жок. Себеби суунун астындагы 300 гектар жер биздики суулуу жер болчу. Ал жер биздики мындай алиги бай жер болчу деп жүрүп, алардан 1000 гектар алдык. Анын 500 гектарын Сузак районуна, 500 гектарын Өзгөн районуна. Бирок, урматтуу туугандар, ушуларды ушинтип сүйлөшүп келгенден кийин, мына кече Өзгөн районунун жашоочулары жок, биз бербейбиз дешти. Демек, ошол сүйлөшкөнүбүз, ошол компроват суу сактагычын тегерегинде сүйлөшкөнүбүз бардыгы жокко чыгат деген бул маселе. Жокко чыгат. Эми компроват суусунун бизге азыркы күндөгү пайдалуулугу, бүгүнкү күндөгү ушуга чейинки пайдалуулугу. Бүгүнкү күндө мына кече мен ошол Куршапта элдин баарынан сурадым. Ошол жерде бир 1000 болду, 2000 болду адам болду. Бүгүнкү күндө жанагы компроват суу сактагычы бизге эмне пайда, эмнеси менен пайда дегенибизде бардыгы айт, эч нерсесинин пайдасы жок, только зыяны бар. Эми зыяны болсо дагы 50 жыл зыян болуп, дагы 100 жыл зыян болуп тура бериш керекпи? Аны үчүн биз башка жактерден бир жерлерди алып туруп пайдалана бербейлиби? Андай кылбастан жок, зыян болсо дагы тура берсин, жер дагы, суу дагы биздики тура берсин деп атышат. Эл айтса биз макул болобуз. Бирок мен ушундай өзүмдүн биз кабыл алган чечим туура болгон деп мен өзүмчө ичимен ойлономун.
ойлономун. Себеби, урматтуу туугандар, ошол мамлекетибиздин кайсыл бир жерини мындай арзан же болбосо туура эмес алмаштырып жиберип, же болбосо бирөөгө берип жиберип, мен эч качан тынч уктай албаймын. Эч качан. Бул ошондуктан кээ бирлер баягы ар түрдүү провокаторлор барып ташыйып барып бер сатып берди, бер сатып берди деген анын баардыгы жөнөкөй эле алиги жала жабылган шылтоологон эле сөздөр. Эч качан кайсыл убакыт болбосун мамлекетимдин, элимдин, кыргызымдын жерин эч качан мен ушул жерде тура турган болсом бербеймин. Буга чейин мамлекеттик кызматта болбогон күндө деле ушуну айтып келгенмин. Мамлекеттик кызматта болбой, ушул чегара талаш болуп ызычуу болгон жерде деле өзүмдүн жанымды аябай ошол бала чага тууган уругу менен чуркап жүргөнмүн. Азыр тим боле ушуларды чечүү менин колума келип түшүп калгандан кийин кантип эле мен берип коеюн? Кантип эле мен ушу кыргыздын жерини бирөөгө ыра көрөйүн? Ошондуктан эми сиздердин жериңиздер боюнча ошол жерде Компровод суу сактагычында левобережный канал деп коет. Сол тарабынан, сол жээгинен, Компроводтан. Бизге өзбектер мурдагы келишимдер негизинде канал тартып барып 20 канча километр эле? 240 километр жерге канал тартып барып Бүргөндүгө, Баткен облусуна суу чыгарып бермек болгон. Биринчи 22 000 гектар жерге, кийинки акыркы макулдашууда 8 000 гектар жерге суу чыгарып бермек болгон. Анан бул каналды алар курушкан жок. Ошол каналды курбаганыңар үчүн бизге компенсация бересиңер деп биз талап кылып атабыз. Алар айтып атат, давайте биз силерге азыр канал куруп берели, биздин күчүбүз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат. Биз айтабыз жок. Эми азыр бизге ал каналдын кереги жок. Ошо маалда керек эле. Себеби азыр ошо каналдын ордуна түшө турган жерлерге айылдар түшүп кетти, жерлер түшүп кетти, баардыгы занят болуп калды. Мына 50-60 жыл убакыт өтүп кетти. Так, эми бизге каналдын кереги жок, анын ордуна компенсация бергиле деп атабыз. Алар айтып атат, биз силерге кантип компенсация беребиз? Биз силердин жериңерди бир сотугун алган эмеспиз. Мына алардын айткан сөзү. Биз 8 000 силердин гана 8 000 гектар жериңерге суу чыгарып беришибиз керек эле. Деп атат. Биз айтабыз, ошондон бери чыкпай калган, биз көптөгөн зыяндарды тарттык. Силер өзүңөрдүн договоруңарга ошол турган жоксуңар, жок бизге жер бересиңер деп. Анан талашып тартышып отуруп, биз ушул Чоңсай жергилигин кантип алабыз? Чоңсай жергилигин кантип өзүбүз кайтарып алабыз дегендин үстүндө комиссия менен өтө чоң көп иштедик. Биздин 2-3 ырчагыбыз бар. Ошонун бир ырчагы, бир эле ырчагы, эсиңерге тутуп койгула. Ушу менен бүтө деген эмес. Бир эле ырчагы ошол левобережный канал болчу. Ошол левобережный каналды биз Чоңсайга койдук. Айттык. Анда дедик, бизге ошо Чоңсайдан мен башында айтканда 15 000 гектар жерди бизге бөлүп бересиңер деп. 19 200 экенин биз да билебиз. Так. Десек булар болбой урушуп, талашып отуруп акыры 8 000 гектарга чейин түштүк. 8 000 гектар макул деди. Ушул жерден биз аягы 19 200'ün 8 000 гектарын силерге берейли деп. Эми азыр силер туруп тургула, мен анын историясына кайтып берем силерге. Так. Анан кийин биз азырынча бир ырчагыбыз менен 8 000 гектар жерди алсак, экинчи, үчүнчү ырчагыбыз күчө эткенде Кудай кааласа баарын алабыз деген үмүттө ушуга азырынча деп кол койгонбуз. Мына. Адам муну болсо булар айтып атышат, мына 8 000'ди алып туруп ошол токтоп калыптыр. Жок, андай эмес туугандар. Биз билебиз. Бул жерде 19 200 гектар биздик экендигин биз аны билебиз. 19 200 гектар жерди азыр берсеңиз. Кайсы маалда эмне болуп өтүп кеткени боюнча мен силерге айтып берейин. Эмнеге булар бизге ушуну претензия кылып атат? Мына аксакалдарыбыз айтып атпайбы? Бул жер биздики болсо, ата бабаларыбыздан бери, кылымдардан бери биз колдонуп келсек, анан эле жакында угуп туруңуздар. Угуп туруңуздар. Айтып атам го. Жакында келип эле бул жер биздики деп талашып солдаттарын неге түшүрүп калды деп аксакалдардын айткандары туура. Себеби, урматтуу туугандар, аксакал кайсысы бирөөңүздөр айттыңыздар го, этке, сууга бизге этке планды толтура албай калып, ошо маалдагы биздин жетекчилерибиз берип жиберген деп. Ошо жетекчилер кайсы маалда кантип бергендиги боюнча толук документтер бар. Архивде. Ошо архивде документтер биз көтөрүп чыктык. Бул маалда туугандар, ошол колхоздун председатели Разаковго жазган экен. Мына жалоба деп туруп. Жалоба деген кыргыз тілінде арыз жазган экен. Биздин ушул жердеги
Перомайдын тегерегиндеги Алапка району Жалал Абад облусундагы орусча жазылган мен кыргызча которуп кетейин. Ушул жерде бизде облагаемая площадь налога дейт, увеличилась дейт. Ну эми бизде налогтор көбөйүп кетти. Биз налогтон кыйналып атабыз, налог төлөй албай калдык деп туруп акыры келип туруп. Около 1000 баранов дейт. Ооба. Эмелерибиз, балдары, малыбыз ушундай аз, тияк-бияк деп отуруп, мына бул жерде бүгүн көп жазылган, муну баарын окуп бербейин эми. Арыз жазганда биз налогду төлөй албай калдык депчи. Разаковго арыз жазган. Разаковго анан кийин Суеркуловго. Так. Ал жазган арызды кимдер жазган? Председатель правления колхоза Юнусов, председатель ревкомиссии колхоза Артыкбаев, парторг колхоза Кадырова деп жазышып, ошол суранышкан, биздин жерибизди алгыла. Жерибизди алгыла деп. Биз бул жерди кармап, мына ушул жерлерди айтып атат. 19200 гектар. Кармап туруп биз эме кыла албайбыз, налог төлөй албайбыз деп арыз жазышат. Ошол арыздын негизинде мен тарыхта айтып берип коеюн, муну эл ушунчалык чогулгандан кийин билип алыш керек. Жаштарыбыз бар мына жерде. Жаштарыбыз эмне үчүн өтүп кетти дегенде билиш керек жаштар. Так? Мына ошондо арыз жазып, булар анан кийин өткүзүп берди деп суранат да. Суранганда биздин Жалал Абад облус совет, Алабука райсовет кошулуп отуруп акт прием передача кылган да. Жол анан кийин акырында кылган. Ошентип отуруп 19200 гектар жерди өткүзүп беребиз деп чечим кабыл алышат. Облус советтин төрагасы бар экен, Ташнев деген, Алиев дегендер. Бул жерде фамилиялар көп, аларды окуп эле коеюн. Так, ошентип 19200 гектар жер ушинтип өтүп кетет. Мен тарыхын айтып берейин силерге. Өзбекстанга. Ушинтип өтүп кетет. То есть бул жерде эч ким келип башка айылдан, башка жерден же Кыргызстан башка жагынан келип муну тартып алган жок. Бул жерде ушул жерде эле жашаган, ушул жерде эле башкарган өзүбүздүн жетекчилер эл журт. Өздөрү каалоосу менен, өздөрүнүн арызы менен, суранычы менен өткүзүп беришет. Ошо маалда. Бул 1956-жылдары, 57-жылдары болот. Бул эч кандай сурогу жок, сурогу жок. Мына бай айтып атпайсыз. Нене? 49 жылга арендаға берилген. Угуп турсаң эми айтып атпайм. Ошол нерсе жазылган эмес бу жерде. Бул жерде угуп тургула. Ал маалда аба мен төрөлүп Азыр угуп алдың, айтып алдың. угуп тургула. Эми ошол маалда мына сиз айткандай арендага бердик эле, аренда бүттү, андай мындай деген нерсе жазылган эмес бу жерде. Мен болгонун ачык айтып атам силерге. Бул документтер биздин колубузда дагы бар, өзбектердин колунда дагы бар. Бирок бул жерде бир нерсеси бар. Биз бул жерди сактап кала турган бир нерсе бар тууганда. Мен мына историяны айтып келип атам. Эми кантип не менен сактап калышыбыз мүмкүн? Булар бизге бая самолетти көтөрүп келе документи кана. Кана бер. Самолетти көтөрүп келе документи кана, эмне деп алат? Чыгарыш берет. Менде суроо бар. Азыр сатып турам. Окуп берем. Сөзүн айтып кетсин. Бул жерде бир нерсе бар. Эми ушул кабыл алынган чечимдерди тууганда, кабыл алынган чечимдерди биздин жогорку совет районда колхозда чечим кабыл алыныптыр. Райсовет аны утверждетип бериптир. Облус совет утверждетип бериптир. Бирок жогорку совет туугандар аны утверждетип берген эмес экен. Мына ушул бар экен. Угуп турган ушул аягына чейин тарыхты мен силерге айтып берейин. Ошон үчүн була биздин дагы жогорку совет, өзбектердин дагы жогорку совети, Союздун дагы жогорку совети утверждеткен эмес экен. Молодец. Эң акыркы авам тура калды, отуруң. Мына мен тарыхты айтып келетем да, чекилден айтып келетем. Мына ушуну менен айтып атабыз. Жок, бизге ушу 19200 гектар жерибизди кайтарып алышыбыз керек.
Bul jer makul, oşo malda налогтан кыйналып, турмуштан кыйналып, жабашка болуп берип жиберген экен, макул эми, аны түшүнөбүз. Бирок ал аягына чейин бардык процедуралардан өткөн эмес экен да. Аягына чейин жер берилип бүткөн эмес экен да. Так, ошондуктан биздин булар менен спорт эткенге, булар менен мындай талаш тартышканга мүмкүнчүлүгүбүз ушул жерден жаралып отурат. Ушул мүмкүнчүлүктү Кудай кааласа, урматтуу эл журт, мен колдон чыгарбайм. Рахмат. Эми ичине мынтип айтып атам. Себеби жаштарыбыз ушуну билсин. Эми урматтуу туугандар, буну биз кайтарып алыш үчүн жанагыдай эмеге бардык кече ошол Кемпировод боюнча азырынча 8.000 гектарына бир протокол кол коёйлу. Анан кийин дагы бар, дагы бирөөсүнө кол коюп, ушинтип отуруп 19.200 кайтарып алышыбыз керек. Эгер ага чейин жетпей турган болсо, бул жерлер биздик экендигин биз бардык жерде, бардык тарыхый документтерде биз тастыктап көрсөтүп берсек болот. Бизде бар нерсе бар. Мен эменин төрагасы катары ушул мамлекеттик чегара комиссиясынын төрагасы катары туугандар. Ушул маселени биз аягына чейин кармайбыз. Кече күнү мына мага видео обращение кылганда бир-эки биздин жанагы урматтуу туугандарыбыз анча-мынча каны кузулук кылып, мына бул жерде 8.000ди алып калганын берип берипсиңер деп атпайбы? Жок туугандар, анча берелек. Туура түшүнгүлө. Биз акырын ошолорду алып 19.200 ушу тоо кыркалары менен, мына тоо кыркалары менен булардын белгилеринин бардыгы бар, алабыз деген үмүттөбүз. Муну алмайынча же буга бир кандайдыр бир маселе чечилмейинче биз тынбайбыз. Жөнөн берип коюп, мына бүттү эми деп туруп колубузду куушуруп, же болбосо колубузду кагып коюп туруп кетпейбиз. Анан эми мен бул жерге келдим, тем более баягы аксакал бир ай туура айткан аксакал. Отура бериңиз. Мына тапанчага окшогон аксакалым жакшы экен. Ушу аксакалым айтып атат. Аксакалым айтып атат. 1000 уккандан бир көргөн дейт. Келип мына бир сыра көрүп, эл журт менен жолугуп кеткениме мен дагы өзүмчө ыраазы болуп. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Эми мында Кудай кааласа урматтуу туугандар, баягы кызыл кандык алдырбай, ар түрдүү ушактарга берилбей, ал болуп кетир, бул болуп кетир дебей, кичине күтүп туруңуздар. Бул маселени чегара маселеси сүйлөш өтө оор. Мен бир нерсени айтып берейин, кече Ташкентте сүйлөшкөндө. Бир нерсени айтып берейин. Биз ошол жерде Ташкентте Өзбекстандын премьер-министри Арипов экөөбүз сүйлөшүп атканда 2-3 жолу столдон туруп кеттик. Ачык айтканда. Биз макул эмеспиз. Бизге кереги жок анын. Биз анда кол койбойбуз. Биз анда макул эмеспиз деп 2-3 жолу столдон туруп кеттик. Ушинтип жүрүп, ар түрдүү сөздөр айтылып жүрүп, өйдө ылдый болуп жүрүп, кыжалачылык болуп жүрүп, анан кол коюлат турганда. Жөн эле барып туруп, мурдагыдай эмес. Мурда эми азыр мына жаштарыбыз турат, Кудайга шүгүр, аталарыбыз капа болбосун. Азыркы жаштарыбыз бойле мындай патриотичный, баягыдай мекенчил балдар. Ошондуктан булар билет. Азыр жөн эле барып, мурдагыдай аш жеп алып, же болбосо кой сой берсе коюн жеп алып, шорпосын ичип алып анан макул деп кое турган заман өттү. Ал жок. Андай жок. Менин артымда комиссияда мени менен кошо 35-40 адам бар. Ал жерде. Мен жалгыз өзүм эмесмин. Мен эми жетекчи катары ошону туура багытка багыттап гана турам. Ошол үчүн урматтуу туугандар, эми бүгүнкү күндө азыр эле, эртең эле же чечиле калат деп айта албайбыз. Но аракетибизди кыла беребиз, токтотпойбуз, Кудай кааласа. Бул жерде мына биз мен азыр ГКМБнын башчысы катары бизге чегара кызматы да бизге өтүп калбадыбы, билесиздер да. Чегара кызматындагы ушу Көкташ айылында, Булакбаш айылында ушул жерлерде биз мындай усилтетип, көбөйтүп, ушуларга кичине бир шарттар түзүп берген аракет кылабыз. Албетте. Ушуларды сактай турган кылып. Рахмат. Анан сырткары мына жолдорду айттыңыздар, ушул маселелер боюнча бул жерлерге көп жолу келип ушу проблеманы чечип жүргөн Такабашка сөз берсек ушул жолдор боюнча айтып берсеңиз. Баягы 2 жол боюнча сурап айтып бериңиз. Камча Кылычаев, бир оз сөзгө сиздин сөзүңүзгө улантып, туристи барыңыз бир оз айтып коюңуз. Себеби мына азыр бизди ушу Сарколдон баштап малыбыз турат да. Өзбекстин солдат учагына айда, биздики эмес. Биздики айда. Балдар жадап бүттү. Шуну бир Кудай буйруп, Алла Таалам насип этип, ушу жакынкы маалдарда ушу 19.200 гектарды алып бере турган болсо, анан кийин силердин ушул жактан көңүлүңүз тынч болот эле. Себеби бул жер бүтөт эле, мына Баястан, Көксерек, Уңгартоо, Кара Белес баары бүтөт эле буяк.
мамлекетибиздин ушул Жалал Абад территориясынан биз көңүлүбүз тынч этели. Ошон үчүн ушул аракет кылабыз. Азыр Жалал Абад облусундагы эң чоң территория бүтпөгөн. Ушул жер калды. Баардык көңүлүбүз ушул жакта болот, эмечи? Көңүлүбүз Биздин ишегерибиз. Sizde. Soğuktu berdi, emin koyayım. Nerede keretken ayında bir 5 gün vaktiniz. Kaysa ayında şu. Sizin ayınız bu. Ayında 5 gün. Sen koyayım Mehmet ben kelerde şu 5 gün görüp kaldım. Ben orozdan kaldım. Kamçak taşıyıp bana Sadır Japarov'tun kılgan işleri oң жағына шешіліп, ел алдында жүзі жарық болып, Қырғыздың желегін желбіреткен, экономикасын көтерген, өніккен өлкелердің қатарына қошқан таза әділет жетекшілерден болып, işlerini iyilikte kılıp Allah Teala'm koltab şu iyi Ramazan günlerinde aytkan tilekleri üstü kabul kılgan bolsun. Amin. Atam söyle ketmedi atam. Gelin ciddi kaçma. Gelin lan. Yoldu zaten. Eşit çakar. Buna bir yol verip Бүгінгі жинжа жақсы болдым. Ташипке өте разы болдық. Айтқан сөздері жақсы. Жақсы, рахмат. Шешенішті болды. Razı olduk. Bakalım oң жағына çeşitli oylayız. Rahmat Kamçak Kıdırşayıp çınığı Kırgız jigitinin özünün akıllılığın, sabırlılığın eske tutup durup eldin ümitin aktap usunca uzak yoldan bir gündeki kayrılığın sözün oğup durup şunday günde Oruz ayında жеткеген için bu jigitlerge bunun şunday Kırgız çeleksinindagi için köngülüsün bor-borundan razı bildiremiz. Elдин кубанычы койнуна батпайт. Барды Камчек Ташиев менен жолугушканына аябай ыраазычылыгын билдиришти. Алар өздөрүнүн билгендерин айтышты. Чек ара боюнча улуу аксакалдар дагы билгендерин айтышты. Элдер өзүнүн ой толгой болгон суроолорун беришти, жооп алышты. Абдан жакшы бүгүнкү жолугушуу биз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн абдан жакшы. Мен эмне дейт элем? Камчек Ташиев Кыдыршаевичке узак өмүр, чың ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик. Ошону менен эле бирге келген жалпы жааматка дагы рахмат, үй-бүлөлүк бакыт берсин, иштериңерге ийгилик берсин. Баарыңарга рахмат. Жақсы барың. Жолыңыз шыдыр, жолдашыңыз қыдыр болсын. Ел алдында жүзіңіз жарық болсын. Allah Teala қолдаусын. Рахмат. Амин. Аллах айтып